Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim, al-Malikul Quddus, as-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط القابل الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث السعيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وربنا عن ذكرك الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من هو هكذا ولا يزال هكذا ولا يكون هكذا أحد سواه، أسألك إلهي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي بمعاكل العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ووجهك الأكرم واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات كلها المباركات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك، وأن ترزقني غاية لذة النظر إلى وجهك وغاية الشوق إلى لقائك وغاية معرفتك وغاية محبتك وغاية مشاهدتك وغاية مكالمتك وغاية عافيتك وغاية عنايتك وغاية علومك وغاية أنوارك
وغاية أسرارك الغاية التي أعطيتها نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كل ذلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن تقويني في ذلك كما قويته وتؤيدني كما أيدته، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير من نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لهم فيما رزقتنا واغفر لهم وارحمهم. اللهم بارك لنا في ذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا رب العالمين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha mengisi masjid, datang kuasa masjid, yang dihormati tuan-tuan imam, seterusnya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tamu-tamu yang kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah gunanya dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kitab tuan-tuan Jalan Menuju Allah, karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Doktor Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala anhu. InsyaAllah tuan-tuan kita pada surat yang ke-31 pada perenggan yang kedua. Jadi sebelum tu tuan-tuan, cukulah saya nak ingatkan tuan-tuan, insyaAllah hari Sabtu ni kita Hul Said Muhammad bin Ahmad Ad-Danrawi radhiyallahu anhu di Masjid Al-Imam lah. InsyaAllah siapa yang berkelapangan jemputlah tuan-tuan yang sama-sama hadir. Jadi tuan-tuan, pada pelajaran yang lalu kita tekankan dalam kitab ini tuan-tuan, iaitu kisah antara Nabi Musa alaihi salam juga dengan Nabi Khidir alaihi salam. Jadi hari ini sambunganlah tuan-tuan pada perenggan yang kedua, maka kesempurnaan seseorang syekh itu pada ilmu yang dituntut daripadanya dan yang dituju deminya tidak berguna bagi seorang murid jika tidak mentaati arahan-arahan syekh, menghindari larangan-larangannya. Jadi Al-Imam Abdullah Al-Haddad Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala tuan-tuan, dalam kitab beliau Risalah Al-Mu'awwanah memberi gambaran bahawa seorang guru yang mursyid berpolitik seperti seorang raja, ilmunya seperti seorang nabi, maksudnya alim sungguh. Kalau tak alim, setidak-tidaknya perlu menguasai ilmu fardu. Jadi kalau dia alim itu lebih baik supaya murid itu tidak memerlukan mencari guru yang lain, ya. Dan yang ketiga tuan-tuan, firasatnya mestilah seperti seorang doktor. Jadi supaya boleh membimbing murid ini tadi. Jadi segala amaran ataupun larangan ataupun perintah
hendaklah para murid mentaatinya. Jadi kalau kita tidak mentaatinya, jadilah seperti pepatah Arab ni tuan-tuan, wa ma yanfa'ul aslu min hashimi iza kanat nafsu min bahilah. Yang bermaksud, apa gunanya berbangga bernasabkan suku Hashim. Suku Hashim ni keluarga Nabi lah tuan-tuan, yang mulia, jika jiwa daripada suku Bahilah yang hina. Jadi tuan-tuan, pada zaman jahiliah ni ada suku lah nama dia Bahilah. Suku Bahilah ni orang suku hina tuan-tuan. Jadi macam mana pun mulianya kita tuan-tuan, macam mana alimnya kita tuan-tuan, macam mana keturunan hebat sekalipun tuan-tuan, bukan tiket kita tuan-tuan untuk menghina orang lain tuan-tuan. Macam mana pun keadaan tuan-tuan, jangan kita memandang rendah kepada orang lain. Ini beza sikit politik pun habis dihina tuan-tuan. Bodoh ni tengok tuan-tuan. Jangan cepat tuan-tuan kita menghina orang lain, walaupun mulia macam mana pun. Sebab itu tuan-tuan, penghalang yang terbesar bagi anak-anak tuan guru ni tuan-tuan, berbangga dengan keturunan. Anak-anak dan isteri ni lah yang selalunya tak dapat kelebihan daripada guru tersebut. Orang lain nampak kelebihan, dia tak nampak tuan-tuan. Adapun kesempurnaan syekh memberi manfaat dari segi petunjuk bagi menyampaikan kepada tujuan. Jika tidak, maka seorang syekh itu tidak akan memberi murid kecuali sesuai dengan kesediaannya, dan kesediaannya itu tersimpan dalam dirinya. Jadi guru ni bagi pada murid mengikut kesesuaian murid tersebut. Sebab tu kita jangan bandingkan apa nasihat, apa amalan yang kita dapat berbanding hewan yang lain. Setiap kita ni penyakit dia berbeza-beza dan ubatnya pun berbeza-beza lah tuan-tuan. Dan kesediaan, maka apa guna kemahiran doktor itu? Sikap pesakit yang tidak mentaati seorang doktor itu, kat situ salah sikit tuan-tuan, adalah bukti bahawa tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mahukan kesembuhannya daripada sakitnya. Sesungguhnya jika Allah mahukan sesuatu, Allah mempersiapkan sebab-sebabnya. Jadi kalau kita ni tuan-tuan selalu lain bercanggah dengan guru kita tuan-tuan, bukan sebab kita pandai tuan-tuan, tapi bimbang tuan-tuan. Allah tak nak memberikan kita ketaatan tersebut tuan-tuan. Jadi kita ni tuan-tuan diajar dalam Islam untuk mentaati, bukan selesai kat kita je tuan-tuan. Tetapi dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini tuan-tuan mengajar kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberi manfaat kepada keturunan kita tuan-tuan. Wa kana abuhuma salihah. Dalam Quran sebut tuan-tuan, kerana kedua ibu bapanya adalah orang yang soleh. Jadi kalau ikutkan ulama tuan-tuan, generasi yang keempat tuan-tuan, bukan bapa dia betul orang yang soleh, atas tuan-tuan, moyang atas moyang tuan-tuan, tapi yang bawah tu dapat manfaat. Jadi ada kisah seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan. Wali ni tuan-tuan lepas semayang lepas semayang sunat dia semayang sunat, banyak-banyak sembahyang sunat, tak berhenti tuan-tuan, dia semayang sunat tuan-tuan, sampai pelik orang keliling tengok. Lepas semayang,
Jadi orang tanya, kenapa kau tak berhenti semayang ni? Jadi beliau pun menjawab, salihul abi yang faul abna'i. Solehnya seorang bapa yang memberi manfaat kepada anak-anaknya. Cukuplah aku banyak-banyak buat sembahyang sunat, keturunan aku dapat sembahyang wajib pun cukuplah. Dia sembahyang banyak-banyak tuan-tuan supaya keturunan dia sembahyang dapat sembahyang wajib pun jadilah. Macam tu sekali tuan-tuan. Sebab itu Imam Asy'arani rahimahullah ta'ala memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, jangan lupa doakan keturunan kita yang sebelumnya. Rabbana fil lana wa li ikhwanina allazi nasabaquna bil iman. Tak ada nenek moyang kita beriman tuan-tuan, belum tentu kita beriman tuan-tuan. Jadi kita ada hutang dengan diorang, jadi kita banyak-banyakkan berdoa. Sesungguhnya diwajibkan ke atas seorang murid agar meminta yang paling sempurna dan terbaik daripada syekh-syekh, kerana bimbang jatuh kendaliannya ke tangan orang yang jahil dengan jalan yang menyampaikan kepada tujuan, maka ia menjadi pembantu kebinasaan. Salah kita menuntut tuan-tuan, sudah. Jadi tuan-tuan, Imam Al-Haddad macam saya sebut sebelum ni tuan-tuan, memberikan kita panduan mudah. Pergi kepada satu jemaah, apa cerita jemaah tersebut? Tak habis-habis cerita kelebihan, tak habis-habis cerita tentang keturunan guru, maka tinggalkanlah. Tarikat kita menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menceritakan guru ni tuan-tuan bukan tak boleh, tetapi dengan tujuan untuk kita contoh, untuk kita teladani. Bukan kita bangga-bangga tak tuan-tuan lah, tuan-tuan. Banding-banding pula dengan guru orang lain. Mulalah tuan-tuan kita memperlekehkan guru orang lain. Itu tak betul. Jadi kita bangga dengan guru kita untuk kita contohi. Kita diajar bertawasul, kita diajar bertawasul dengan guru, kita diajar bertawasul dengan Nabi. Tapi jangan urusan dunia juga tuan-tuan. Ingat juga urusan akhirat itu. Ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah aghithna, wahai Rasulullah lindungilah kami, wahai Rasulullah tolonglah kami. Niat dunia enggak tuan-tuan, tapi jangan lupa niat dalam kubur enggak tuan-tuan. Jangan lupa kita niat ke akhirat besok tuan-tuan. Macam mana keadaan kita kelak tuan-tuan. Yang terfikir lagi meneliti, muka surat sebelah tuan-tuan mendapati bahawa sekadar membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul sahaja memerlukan kepada syekh yang membimbing bagi perkara tersebut. Tidak betul bacaannya kecuali dengan adanya syekh. Lalu bagaimana dengan memahami maknanya, hukum hakamnya, apa yang tersirat daripada rahsia-rahsianya? Begitu juga dengan solat. Allah Azza wa Jalla menjadikan solat orang yang melaksanakannya secara berjemaah itu di belakang imam yang diikutinya itu lebih tinggi kedudukan daripada solatnya secara bersendiri. Boleh sampai seseorang itu kepada Allah dengan sendirinya tanpa seorang syekh, akan tetapi ketetapannya dan kesempurnaannya sampainya tidak terhasil kecuali dengan seorang syekh. Macam saya tegaskan sebelum ni tuan-tuan, tanpa seorang guru kita belajar agama, kita hanya nampak kesalahan orang lain, kita tak akan nampak kesalahan kita tuan-tuan. Tanpa seorang guru tuan-tuan, masjid bukan lagi tempat yang mendamaikan kita tuan-tuan. Kat masjid sanggup dia tak nak salam tuan-tuan.
Kat masjid sanggup dia bergaduh tuan-tuan. Kat masjid cerita dunia dia tuan-tuan. Tak habis cerita politik tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, jangan kita letak lebih daripada persaudaraan Islam ni. Ada lebih lagi tuan-tuan. Itulah paling tinggi tuan-tuan. Jadi benda-benda yang lain kita elak. Biarlah masjid yang kita pergi ni tuan-tuan menjadi saksi kita di hadapan Allah besok. Kita orang yang taat kepada Allah. Bukan jadi saksi kita besok tuan-tuan ada gaduh dia. Jadi kita ni pula tuan-tuan, bila kita beramal ni tuan-tuan, kita pula akan diuji. Solehnya seorang anak tak tahu tuan-tuan, selagi ibu bapanya belum sakit. Mak bapak dia sakit pun tahu anak ni soleh ke tidak. Kan? Besi tu kualiti dia nak tahu, kena bakar dulu tuan-tuan. Gaharu tu kalau nak tahu pun kena bakar, baru tahu wangi dia. Begitu juga diri kita tuan-tuan. Orang yang salik ini tuan-tuan menempuh jalan tarikat melalui makam-makam kerohanian tuan-tuan. Bergantung kepada hal-hal yang mereka tempuhi. Jadi hal-hal ni tuan-tuan bergantung kepada hal-hal ini untuk mempercepatkan perjalanan kita. Allah uji kita. Allah uji kita dengan sabar. Allah uji kita dengan kesusahan. Allah uji kita jumpa orang pelik-pelik ni tuan-tuan. Berpaling tak kita kepada Allah? Ataupun kita terus wada azahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ataupun kita pedulikan mereka semua. Imam Ghazali kata, serah diri kepada Allah, cukuplah Allah bagi aku. Jadi cukup tak cukup tuan-tuan, kau kita program juga tuan-tuan. Memanglah program tuan-tuan, tapi kita bersabar, itu saling. Kalau kita program kita turun lepas tuan-tuan, itu namanya orang awam. Dia tak ada kawan. Mudah-mudahan kita terus meningkat tuan-tuan, ya. Al-Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa yang bersuci dan berwudu dan mengangkat hadas dan menjadi layak untuk menunaikan solat, dia memerlukan kepada imam untuk diikutinya. Ini nak bagi analogi lah tuan-tuan. Kita dah bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti ada imam, mesti ada guru tuan-tuan, ya. Maka sedemikianlah keadaan seorang murid. Dia memerlukan kepada seorang syekh dan guru untuk diikutinya. Itu satu kemestian agar membimbingnya ke jalan yang lurus. Sesungguhnya jalan agama itu kabur dan jalan syaitan itu banyak dan zahir. Maka barang siapa yang tidak mempunyai seorang syekh yang membimbingnya, syaitan akan memimpinnya ke jalan yang pasti. Barang siapa yang melalui padang pasir yang bahaya tanpa adanya pemandu jalan, maka dia telah membahayakan dirinya dan membinasakannya, menjadi terpisah seperti pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Ia menjadi kering dengan cepat. Andai ia kekal beberapa waktu dan berbunga, ia tidak akan berbuah. Jadi tuan-tuan, kita memerlukan guru ini tuan-tuan untuk membawa kita daripada kegelapan kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, apabila ditanya kepada Sufyan As-Sawri, apa dosa yang lebih besar daripada maksiat? Dosa yang lebih besar daripada maksiat, Sufyan As-Sawri mengatakan membiarkan diri kita dalam kebodohan. Itu lebih besar daripada maksiat. Jadi orang bertarikat dia nak zikir, dia tak nak menuntut ilmu. Bala betul tuan-tuan, kena seimbang. Apa pula dosa yang lebih besar daripada bodoh? Sufyan As-Sawri menjawab, dosa yang lebih besar daripada kejahilan ni tuan-tuan
adalah dia tak tahu pun yang dia jahil. Itu bodoh prosedur lah tuan-tuan, tenang gitu. Adapun jahil murakkab. Kalau orang budak sekolah dia kata bodoh prosedur tuan-tuan, kan? Jadi dia tak tahu pun yang dia bodoh. Habis semua orang dia bodohkan tuan-tuan. Padahal itu yang bodoh tuan-tuan. Ya. Segelintir orang mungkin bertanya, apakah jalan untuk sampai kepada seorang syekh? Kan macam mana lah nak cari syekh? Kami menjawab, langkah pertama untuk sampai kepada syekh adalah doa. Serah diri kita pada Allah, tuan-tuan. Bila kita serah diri kita pada Allah, tuan-tuan, kita lapang, kita tenang, tuan-tuan, kita terbalik, tuan-tuan. Doa ni kita yang terakhir. Doktor kata tak ada harapan dah Ustaz, cari doa. Dah tak ada harapan, itu kita silap, tuan-tuan. Sepatutnya, tuan-tuan, kita ajar diri kita mulakan dengan doa. Sebab itu Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, macam saya sebut juga sebelum ni, tuan-tuan, anjurkan kepada kita hafal doa pendek-pendek ni, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tak boleh hafal, tuan-tuan, Bismillah. Bila tu, tuan-tuan, memadai kita dengan Allah, iaitu zuhud ni, tuan-tuan, bermula dengan sifat wara'. Imam Ghazali kata zuhud ni bermula dengan sifat wara', bermula dengan sifat tawakal, bermula dengan sifat redha, baru dapat zuhud, tuan-tuan. Wara' ni apa, tuan-tuan? Kita memelihara diri kita daripada perkara yang harus, tuan-tuan. Bukan perkara yang haram, perkara yang harus kita berhati-hati. Kemudian kita serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita redha. Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Nak tahu jarak kita dengan Allah, bangun tidur, berapa lama jarak kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bangun tu Allah, selesai dah, tuan-tuan. Masuk tanda sekarang baru ingat nama Allah. Tidak, tuan-tuan, tak ingat terus, tuan-tuan. Ya. Kami menjawab langkah pertama, doa begitulah yang kami pelajari daripada para syekh kami, agar berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya membimbing kita kepada seorang syekh. Syekh Ad-Dardir rahimahullah ta'ala berkata, maka wajiblah ke atas jiwa yang merindukan jalan at-tajrid sehingga tenggelam ke dalam lautan tauhid, sehingga bertakwa dan kembali kepada Allah dan bertawassul kepadanya dengan Rasulnya, agar dia menghimpunkannya dengan seorang syekh yang arif, mendidiknya dan mengeluarkannya dari kegelapan diri dan membersihkannya. Jadi selain itu, macam saya sebut, tuan-tuan, bertawassullah dengan ibu kita. Payahlah, tuan-tuan, kita nak faham. Ulama kata kita tawassul dengan ibu kita. Kerana kasih sayang ibu ni, tuan-tuan, jelas, tuan-tuan, menyayangi anaknya demi anaknya, demi kebaikan anaknya. Tak ada orang, tuan-tuan, yang sayang itu lebih daripada ibu sayang itu, tuan-tuan. Jadi begitu juga perkahwinan. Kalau tak dapat didik diri kita bertambah cinta kita pada isteri kita seperti kasih seorang ibu, cerai, tuan-tuan. Jadi makin lama makin bertambah kasih, makin lama makin bertambah kasih. Jadi begitu juga kita dengan agama kita. Begitu juga kita dengan saudara se-Islam kita. Begitu juga adab kita dengan makhluk yang lain, tuan-tuan. Jadi dalam kitab Tuan Syekh Ahmad juga sebut, tuan-tuan, selain itu bolehlah juga kita memperbanyakkan selawat. Kalau tak jumpa guru yang mursyid ni juga, tuan-tuan, memperbanyakkan selawat,
dengan niat supaya Allah tunjukkan kepada kita seorang guru yang mursyid. Jadi kita jaga untuk kita mendidik diri kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti memerlukan guru yang mursyid ini tadi, tuan-tuan. Jadi ada pandangan daripada ulama yang mengatakan guru mursyid itu tak ada dah. Itu pandangan daripada Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Kalau itu zaman dia tak ada dah. Tapi pandangan ini disangkal oleh Imam Asy'arani rahimahullah ta'ala dalam Lawaqi' Anwarul Usyah. Mengatakan setiap zaman itu ada guru yang mursyid. Mustahil Allah membiarkan umat manusia tanpa panduan, kerana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tuan-tuan. Kemudian dia mestilah mencari syekh tersebut di negerinya. Jadi dah doa ataupun dah banyak selawat, kalau cari dah, tuan-tuan. Tak ada syekh datang boleh dia, tuan-tuan. Jadi kena usullah sikit, tuan-tuan. Sebab itu ayah anda saya kata dulu, mesti datang pondok. Wan tak datang pondok, dia tak beranak lah, tuan-tuan. Maksud dia tak meningkat, tuan-tuan. Kecuali lah tuan-tuan yang uzur ni, tuan-tuan, saya faham lah faktor usia. Sebab tu saya pujuk saksi, ajarlah sekali. Sebab hewan-hewan itu ramai juga yang dah tua-tua, nak datang parah. Jadi pujuk juga supaya sama-sama dapat manfaat, tuan-tuan. Jadi saya pujuk, jadi alhamdulillah Ustaz setuju lah, ambil sekali itu. Itu tujuan dia, tuan-tuan. Kesian juga kan orang hewan-hewan yang dah lama ni, tuan-tuan. Takkanlah suruh di pondok rasa domang juga dia nak sampai tu, tuan-tuan. Tapi ada hewan gitu, tuan-tuan. Dia sempat jumpa datuk saya, tuan-tuan. Lama, panjang umur dia, tuan-tuan. Tapi dia datang pondok rasa naik taksi. Dulu naik taksi, sekarang pandai dia, tuan-tuan, naik Grab. Kagumlah saya, tuan-tuan. Umur agak 90 lebih ni, tuan-tuan, naik Grab lagi, tuan-tuan. Dahsyat dia, tuan-tuan. Kalau suruh saya order Grab, saya tak kerti, tuan-tuan. Dia pandai lagi, tuan-tuan. Jadi itulah, tuan-tuan, semangat tu, tuan-tuan, memberi juga semangat kepada kita. Tengok orang tua-tua tambah semangat gitu. Jadi kalau tak jumpa, tuan-tuan, andai tidak jumpa di negerinya, maka hendaklah dia mencarinya di tempat lain. Bukannya tak ada. Kalau Imam Ghazali tu kalau tak ada, pindah dia. Bukan tak ada selesai itu, tuan-tuan. Janganlah dia mendengarkan kata-kata orang yang mendakwa bahawasanya guru mursyid sudah tiada zaman ini. Tidak pernah sunyi satu zaman itu daripada mursyid yang mengenal Allah. Dia mendirikannya untuk mendidik hambanya dan menggenggam tangan mereka di jalan untuk menujunya. Telah berkata sebahagian ulama dalam menjawab dakwaan bahawa guru mursyid sudah tiada di zaman ini, yaqulu qaumun an hudahum dallu qad mudimu fi asrina aw qallu faqultu kalla innama qad jallu an tarahum a'yunul juhala. Telah berkata satu kaum yang sesat tentang petunjuk mereka sudah tiada di zaman kita atau telah berkurang. Maka aku katakan tidak sama sekali, sesungguhnya mereka terlalu agung dari dilihat mata orang-orang yang jahil. Itu yang kita bimbang, tuan-tuan. Kalau kita ni niat tak betul, tuan-tuan, kita akan suka benda yang tak betul juga. Jadi kita perbaiki diri kita, tuan-tuan, supaya yang betul itu kita nampak betul, tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, jadikan yang hak tu kita tengok hak, wa arinal batilan batilan. Jadikanlah yang batil tu kita tengok batil, warzuqna ittinabah.
Wazunat Cina apa? Minta Allah jauhkan. Jadi tuan-tuan, itu secara ringkas tuan-tuan, tanggungjawab kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita jadikan permusuhan itu kiblat kita naikkan semangat. Sebab kita ni tuan-tuan, kita terlalu mengutamakan daulah. Itu saya kata kepimpinan lebih daripada tarbiyah, pendidikan. Sebab saya kata dua-dua betul, dua-dua penting tuan-tuan, tapi mesti bermula dengan tarbiyah. Tak guna tuan-tuan kita bergaduh, bertikam lidah tak habis-habis hal politik tuan-tuan, mendakwa ataupun bukan politik saja. Begitu juga kita mendakwa kita lebih baik daripada orang lain pun tak selesai juga tuan-tuan. Kalau dia nak sangat ambillah semua tuan-tuan, bukan menghalang kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Jalan menuju Allah ni banyak, dihalang kat sini tak apalah, kita buat baik tempat lain. Apa dia kisah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, jangan kita pula yang menjadi pemotong tuan-tuan jalan orang mendekati Allah Subhanahu wa taala. Itu betul bimbang tak tuan-tuan? Kita menyusahkan orang nak buat baik ni tuan-tuan. Kita dah lah tak buat baik. Kita jadi orang lah yang menghalang untuk membuat kebaikan. Lagi jauh tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita dah umur makin sikit. Ulama kata janganlah kafaratut thariq kita makin sikit. Apa dia kafaratut thariq? Penebus jalan kita istighfar. Apa penebus jalan kita? La ilaha illallah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata apa? Selagi kita beristighfar, selagi itu kita ada harapan tuan-tuan. Selagi kita bersifat, mudah-mudahan selagi itu kita ada harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang biasa tuan-tuan, kita niat zikir lah, niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum rabbana dzal jalali wal ikram wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi kulliha wal dhunubi wal asam wa min kulli dhanbin aznabtuhu amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'i harakati wa sakanati wa hasarati wa anfasi kulliha daiman abadan sarmada min al-dhanbi alladhi a'lam wa min al-dhanbi alladhi la a'lam adada ma ahata bihi al-ilmu wa ahsahu al-kitab wa hattahu al-qalam wa adada ma awjadahu al-qurra wa hassasahu al-irada wa midada kalimatillahi kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أسيادنا الكرام سيد أحمد بن إدريس وسيد إبراهيم الرشيد وسيد محمد بن دندري وسيد الشيخ محمد سعيلنجي وسائر مشايخ الطريقة الأحمدية الرشيدية الدندراوية وغير هؤلاء السادة الكرام أصحاب الطرق المردية والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سائر الأقطار والأقرى والأوتى والأبدى والأحياء والأنصار والغرفاء والنجباء والنقباء والأمناء والرهانيين والهواريين وإلى سائر آل النوبة وسائر الرجال الغيب وسائر أولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا قديما وحديثا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang keempat, tuan-tuan dan pahala daripada seluruh umat Islam, khasnya kepada kedua ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, mak-mak saudara kita, pak-pak saudara kita, seluruh ahli keluarga kita, adik-adik kita, orang-orang yang kita sayang, isteri-isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka, Allah terima segala amal kebaikan mereka, Allah tempatkan mereka bersama-sama orang yang saleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kelima, tuan-tuan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, memurniakan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya,
Kurniakan kepada kita umur yang diberkati, kesehatan yang baik, dikurniakan kekuatan untuk menjauhkan diri daripada maksiat, dikurniakan kekuatan untuk mentaati segala perintah Allah. Itu juga pada seluruh ahli keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, kawan-kawan kita. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan. Kalau ada yang dalam masalah, mudah-mudahan Allah kurniakan keringanan. Anak-anak kita yang belajar, yang bekerja, mudah-mudahan Allah kurniakan kejayaan dunia akhirat, insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamatin wa tarfatin yadrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in wa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur
yasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah Innallah kana tawwaba. Astaghfirullah. Innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah Kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah Kana tawwaba. Astaghfirullah. Innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba 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 Astaghfirullah innallah Kana tawwaba. Astaghfirullah. Innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah Kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah Kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah Kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah Kana tawwaba. Astaghfirullah. Innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah Kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba Al-Latif 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 Al-Latif. 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 Al-Latif 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 Al-Latif. Al-Latif 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 Al-Latif. Al-Latif. Al-Latif 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 Al-Latif
Al-Latif, 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal
ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 فسيكفيكم الله وهو السميع العليم 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 لا حول ولا قوة
إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه يا فتاح يا وهاب 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 يا فتاح يا فتاح يا وهاب 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 يا فتاح يا فتاح يا وهاب 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 ربي يسر ولا تعسي يا كريم ربي يسر ولا تعسي يا كريم ربي يسر ولا تعسي يا كريم ربي يسر ولا تؤثر يا كريم ربي يسر ولا تعسي 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 يا كريم ربي يسر ولا تؤثر يا كريم ربي يسر ولا تؤثر يا كريم ربي يسر ولا تعسي يا كريم ربي يسر ولا تعسي يا كريم ربي يسر ولا تعسي يا كريم ربي يسر ولا تؤثر يا كريم ربي يسر ولا تؤثر يا كريم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله أحمد 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 رسول الله محمد رسول الله يا مجيب الدعوات فرج عنا الكروبا يا مجيب الدعوات فرج عنا الكروبا يا مجيب الدعوات فرج عنا الكروبا
يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربا يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربا يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربا يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربات يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربات يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربات يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربا يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربا يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربا يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربات يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربات يا كريم يا رحيم 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 رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء 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 أسيادنا لأجل الله أغثنا بغوث الله 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 بحق الله رجال الله عيننا بعون 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 الله بحق الله رجال الله
أعيننا بعون الله. يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، 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 يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين، يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين، يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين، يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف ولم تزل ألطف بنا والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ كان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم، أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما فيه من الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم، تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم، وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك والبقين وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حق وصدق، لا إله إلا الله أفضل ما يقول العبد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أهل يقول الله 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان
subhanallah bihamdi, 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 subhanallah bihamdi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على مولانا محمد نور الكلام ومظهر سرك الهامي الذي درست بجماله الأقوال وزينت ببهجة جلاله الأوان الذي فتحت ظهور العالم من نور حقيقته وختمت كماله بأسرار نبوته وزار سور الحسن من فيده في أحسن تقويم ولولاه وما زار لسورة عين من العالم الرميم الذي ما استغاثك به جائع إلا شبعا ولا ظمآن إلا رويا ولا خائف إلا أمنا ولا لهفان إلا بويسا وإني لهفان مستغيثك أستمتع رحمتك الواسعة من عزائن جودك فارسنا يا رحمن، فارسنا يا رحمن، فارسنا يا رحمن يا من إذا فارسهم يا رحمن، فارسهم يا رحمن، فارسهم يا رحمن يا من إذا نظر بعينه علمي وعظمي لم يظهر في جنبي كبرياء علمي وعظمة عفوي ذنب اغفر لي وتب علي وتجاوز عني يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن نصرنا ولمن هدانا إلى الخير وذوي حقوق علينا أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا الليل المبارك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تشرف عنا كربتنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الرراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة محبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والحرم والمعصى والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة الغنى ونعوذ بك من فتنة النساء ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما آذى به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا الله. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أتحمل به العذاب من جميع العباد. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أتلقى به جميع الأقدار الجارية علينا بالرضا والتسليم. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أكون هاديا مهديا. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما تسير به حركاتنا وسكناتنا كلها مرضية عندك. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أتجمل به بين يديك في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.